सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक दे नाल जिहड़ी अज होण जा रही है। शाम 4 बजे होवेगी पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक दे विच कई वड्डे फैसले लए जाण दी उम्मीद है। बैठक दे विच मैडिकल स्टाफ की भर्ती ते फैसला संभव मन्निया जा रहा है। इस तो इलावा सूबे दे विच जिस तरह के हालात बने हुए ने, कोरोना के मामले लगातार वध रहे हैं। हॉटस्पॉट अमृतसर लुधियाना की गल करिए तो इत्थे हर रोज वड्डी गिनती च मामले सामने आ रहे हैं। ताकि वीकेंड लॉकडाउन तो बाद हुण सरकार की अगे कुछ होर रणनीति है, कुछ नवा विचार किया जाता है या फिर अनलॉक के दौरान होर की रियायतां हुण दित्तियां जाणगियां, इस ते भी चर्चा हो सकती है। दस दिए कि पहला 3 बार मुलतवी हो चुकी है पंजाब कैबिनेट की बैठक। 16, 18 और 19 जून नूं ये बैठक होनी सी, जिहड़ी कि मुलतवी हो गई वख-वख कारणों के करके। तो उस तो बाद आखिरकार अज बैठक होने जा रही है, जिसनूं लगभग तय मन्निया जा रहा है। शाम 4 बजे होवेगी कैबिनेट की बैठक, जिस दे विच कई वड्डे फैसले ले जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक की अगवाई करेंगे। इस बैठक दे विच कई अहम फैसले ले जाने की उम्मीद है। सीधा चलते हैं तुहानूं दिल्ली, जिथे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अस्पतालों में इस टाइम 6,000 के करीब लोग हैं और 12,000 के करीब लोगों का उनके घर के अंदर इलाज चल रहा है। आज जैसा मैंने बताया, दिल्ली में 25,000 एक्टिव केस हैं। आज से ठीक एक हफ्ता पहले दिल्ली में 24,000 एक्टिव केस थे। एक हफ्ते के अंदर केवल 1,000 एक्टिव केस बढ़े। इसका मतलब लगभग जितने लोग बीमार ठीक हो रहे हैं उतने ही लोग बीमार हो रहे हैं। एक तरह से फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्तर पे टेस्टिंग 3 गुना कर दी है, 3 गुना से भी ज्यादा हमने टेस्टिंग कर दी है। बीच में लोगों को अपना टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही थी। मैं समझता हूं कि अब आपको टेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। पहले लगभग 5,000 टेस्ट डेली किए जाते थे, अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। कुछ लैब्स ऐसी थी जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, खूब टेस्ट करने हैं। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में पता चल जाता है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगभग 18,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी टेस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों का इलाज हम घर पे करते हैं, जो लोग माइल्ड होते हैं, कम बुखार है, थोड़ी सी खांसी है या कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे लोगों का इलाज उनके घर में ही रह के किया जाता है। उसमें हम डेली, हमारी टीम उनको फ़ोन करती है, उनसे हालचाल पूछती है, बुखार तो नहीं हुआ, और उनको एडवाइस देती है कि क्या क्या करना है। अब हम इसमें कोरोना में हमने देखा कि एक ही चीज की समस्या सबसे ज्यादा होती है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, मरीज को ब्रेथलेसनेस होती है और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। अगर मरीजों को सही टाइम पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो कई मरीजों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया है कि जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी।
आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फोन नंबर दे देंगे, उस पर फोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं। तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि ऑक्सीजन तुरंत न मिलने की वजह से अस्पताल में शिफ्ट करने तक इतने में ही कई बार मरीज कभी कभी कोलैप्स कर जाता है। तो इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम लोग ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कॉन्सेंट्रेटर पहले तुरंत आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपको समय पे ऑक्सीजन मिल सके और आपको कंट्रोल किया जा सके। फिर आपको अस्पताल ले जाएंगे और अस्पताल में आपका इलाज किया जाएगा। 12 जून को दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिला के 5300 बेड्स भरे हुए थे। आज की डेट में 6200 बेड भरे हुए हैं। तो लगभग 10 दिन में केवल 900 बेड भरे। इन 10 दिनों में 23,000 नए मरीज आए। 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 बेड्स की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ी। इसके 2 मायने हैं। एक तो ये कि जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं उतने ही लोग लगभग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जितने नए केस आ रहे हैं इनमें सीरियस केस बहुत कम है। माइल्ड केस और एसिम्टोमेटिक केस ज्यादा हैं जिनका हम घर पे इलाज कर रहे हैं। सीरियस केस बहुत कम है जिनको अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है। तो लगभग बेड्स की स्थिति ऐसी है कि डेली बेसिस पे 150 एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ती है। उतने बड़े स्केल के ऊपर बेड्स की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। मुझे बेहद खुशी है कि आज की डेट में एक तरफ जहां 6200 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 7000 बेड खाली हैं। बीच में थोड़ी सी बेड की मारामारी हुई थी, लेकिन हमने युद्ध स्तर के ऊपर सारे अस्पतालों से बात करके सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में आपके लिए बेड्स का इंतजाम किया है। आज की डेट में 7000 बेड्स खाली हैं। इस दौरान हमें केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में कोरोना को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम मिलके लड़ेंगे कोरोना से तो कोरोना को हरा सकते हैं। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਕਿ 18,000 ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं पटियाला की, जिथे मैडिकल सुपरिटेंडेंट क्वारंटीन कर दिते गए ने। 8 होर सेहत अधिकारियों को क्वारंटीन किया गया है। दरअसल रजिंद्रा हस्पताल के कई मुलाजम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस तो बाद उन्होंने मरीजों के सने उन्होंने कॉन्टैक्ट दे विच ते नाल काम करने वाले सेहत अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिता गया है। कई मुलाजम पॉजिटिव आए ने रजिंद्रा हस्पताल के, तो मुलाजमान के पॉजिटिव आने तो बाद ही क्वारंटीन किया गया है। इन्हां दे विच डिप्टी MS भी शामिल ने, तो बाकी 39 डॉक्टरों को दूजे मैडिकल अधिकारी मुलाजमां दे रिस्क के आधार पर निगरानी दे विच रखा गया है। तो पाकिस्तान की गल करते हैं, जिहड़ा अपनियां नापाक हरकतां तो बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर तो सीज़फायर की उलंघना की है, एक बार फिर तो सीज़फायर तोड़िया है। नौशहरा च पाकिस्तान के वलों फायरिंग की गई है। राजौरी के नौशहरा च इस फायरिंग दौरान भारत का एक जवान शहीद हो गया है। तो पुंछ दे विच भी कृष्णा घाटी च फायरिंग हो रही है। हालांकि भारतीय फौज के वलों भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिता जा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों तो बाज नहीं आ रहा। लगातार सीज़फायर का उलंघन पाकिस्तान के वलों किया जा रहा है।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਪੰਨੂ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਉਰਿਓਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਿਓਂ ਤੇ ਉਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ ਦੀ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੰਗਰੂਟ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਉਰਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਰਿਓਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੜਕਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਰੰਗਰੂਟ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। यूपीए सरकार के समय चीन ने 600 वार घुसपैठ की। देश नूं कांग्रेस नहीं पीएम मोदी ते पूरा भरोसा है। तो एक पासे डॉक्टर मनमोहन सिंह दे वल्लों नसीहत दी गई प्रधानमंत्री नूं अपने शब्दावली ते संयम रखण दी, तो दूजे पासे हुण साबका पीएम ते बीजेपी प्रधान दा पलटवार कि सुरक्षा बलों का बार-बार अपमान करना बंद करो ते सवाल चुकण तो पहला अपना कार्यकाल याद करो ते अपने विचार प्रगट करो, पर पीएमओ दे काम च दखल ना दिओ।
ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ, 5 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਸ 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਏ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਵਾਂਵਾਲੀ ਪੱਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਾਰਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੰਡ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਟਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 4-4 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਰੇਨੇਜ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਕਰਾਟੇ ਕਿੱਟ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। कोरोना महामारी ने देश दुनिया की अर्थव्यवस्था नूं डोब के रख दिता है। ਲੱਖਾਂ लोग इस महामारी का शिकार हो चुके ने ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। कोरोना करके काम धंधे चौपट हो गए ने, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ छिन गया। 21 जून के दिन दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मना रही है तो उत्थे ही पंजाब के फिजिकल टीचर 200 रुपए दिहाड़ी करन नूं मजबूर ने। फिजिकल अकैडमी बंद होने करके नौबत ये आ गई है कि कराटे च ब्लैक बेल्ट फिजिकल टीचर अपनी कराटे किट बेचण नूं तैयार ने। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਾਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਘਰੇ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਾਟੇ ਕੋਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 100ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 600 ਦੇ ਪਾਰ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 100ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। 4100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 100 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 68 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਡਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 56 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 100ਵੀਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 15ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 68 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਡਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਜੀ। ਜਸਵੀਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਡਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੱਭਰੂ। ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। 7 ਮਿੰਟ 'ਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਗੋਆ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 50-60 ਜਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 50-60 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਉਂਝ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਧਰ 4 ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਵਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਬਾਈਕਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਈਡਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਗੋਆ ਵਗੈਰਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 6 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਜੁਟੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰ। ਪੀੜਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਠੱਗੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰਾਹ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੱਗੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੈंने ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਸਕੇ ਜੀ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਬੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਕਲੀ ਲਿਖੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਲੇ ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।